हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं क्लास 12th ਦੇ ਲਈ क्लास +2 ਦੇ ਲਈ इंग्लिश सब्जैक्ट ਦਾ ਜਨਰਲ इंग्लिश ਦਾ मॉडल टैसट पेपर सैंपल पेपर विद आंसरस लैके आई हाँ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, वीडियो ਨੂੰ एंड तक जरूर देखना। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सेंटर आइडिए तो लैटरस, ईमेल, ठीक है, तो न्यूज़पेपर हैडलाइन, टोटल चीज़ एवरीथिंग ये ग्रामर पोर्शन सारा सॉल्व करांगे। तो एंड तक वीडियो में जरूर देखना तो वीडियो में वध तो वध शेयर करना। तो जो पहला स्टूडेंट्स जिहड़े कि लैटरस ने, जो सिलैक्टड लैटरस ने, उन्होंने पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो तो जिहड़े कि 3 वीडियोज़ पहला अपलोड किए होए, तुसीं ये सारी वीडियोज़ नूं देखो क्योंकि फिर जिहड़े कि तुहानूं इंपॉर्टेंट जिहड़े सिलैक्टड लैटरस ने तुसीं जिहड़े कि अपने लर्न कर पाओगे। तो जिहड़े पार्ट 1 वीडियो इस दे विच जिहड़े कि लैटरस ने 3 ਜਾਂ 4 लैटरस ने बहुत शॉर्ट ने, और शॉर्ट च तां करवाईਆਂ गईਆਂ सी क्योंकि जिहड़े लॉन्ग हुंदे ने उन्होंने कई बार जिहड़े कि स्टूडेंट्स लर्न नहीं करते हैगे, तां करके उन्होंने शॉर्ट च करवाईਆਂ सी ताकि तुसीं लर्न कर सको। क्योंकि ये जो तुहानूं लैटर आउणी है 5 मार्क्स दी आउणी है। 1 मार्क्स है जिहड़े कि तुसीं जो एड्रैस लिखोगे, जो उत्थे दिता होया वो लिखोगे, अगर नहीं दिता होया तुसीं अपने कोलों लिखोगे 1 मार्क उसका। तो 1 मार्क आ जिहड़ी कि उसदा एंडिंग दा, जो तुसीं एंडिंग करोगे थैंक्स यू तो यूअर फेथफुली अगे नेम देना, उहदा 1 मार्क है। तो विचों पोर्शन ओनली 3 मार्क्स का ही है स्टूडेंट्स। ओके, डैट इज़ वे जिहड़ी कि वो छोटियां बनाई गई सी। बट इस सैंपल पेपर दे विच ते उस तो बाद सैकेंड वीडियो जिहड़ी अपलोड की हुई है उस दे विच उन्हां दी जिहड़ी कि लैंथ वधा दित्ती गई है। लैटरस ने जिहड़ियां कि वो थोड़ा होर इनक्रीज़ करके बनाईਆਂ गईਆਂ ने। तो इन्हां दे इस वीडियो में जरूर देखो। पार्ट नंबर 2 वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच मैं दूँगी, उन्होंने जरूर देखना क्योंकि उहदे विच जिहड़े कि लैटरस ने उन्होंने थोड़ा वधा के लिखाया होया, तुसीं वो जरूर देखनी है। तो इस वीडियो के विच मैं तुहानूं जिहड़े कि 2 लैटरस जो करवाऊँगी सैंपल पेपर चाहे उन्हें उन्होंने भी लैंथ है जिहड़ी कि इनक्रीज़ की हुई है। तो वीडियो में जरूर देखना, फुल वीडियो देखना। हाँ जी, हुण जिहड़े कि क्वेश्चन ने पार्ट 1 दे ए पार्ट के विचों ने 4 क्वेश्चनस आए हुए ने। तुसीं यू कैन अटैम्प्ट एनी 2, तुसीं कोई 2 करने ने। हू वॉज द वूमैन एट द विलेज, लिस्ट ए फ्यू मैंबर्स ऑफ गदर पार्टी, मैंशन ब्रीफ इन वर्ड्स हेलन केलर्स टीचर्स मेड हर लर्न, वट मेड द ड्राइवर एंड द मैकेनिक चूज देयर रोल्स। ठीक है, हुण इन्हां दे आंसर्स करवाने। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन सी अपना हू वॉज द वूमैन एट द विलेज, द आंसर है शी वॉज अ प्लीसेंट लुकिंग वूमैन, प्लीसेंट लुकिंग वूमन हु वॉज ड्रेस्ड इन द वाइट यूनीफॉर्म ऑफ अ नर्स। तो प्लीसेंट लुकिंग वाली वूमैन से, ठीक है, जिसने ड्रैसअप की हुई सी वाइट यूनीफॉर्म ऑफ अ नर्स दी। ओके, अगे की मैंबर्स उसने गदर पार्टी दे, लाला हरदयाल, विजय पिंगले, संत बाबा विसाखा सिंह, सोहन सिंह भकना, करतार सिंह सराभा एंड द रास बिहारी बोस। नैक्सट है मैंशन इन ब्रीफ वर्ड्स हैलन केलर्स टीचर्स मेड हर लर्न। हैलन केलर के टीचर्स एन सुलिवान से उन्होंने उन्होंने की सिखाया। द वर्ड्स वर पिन, हैट, कप एंड सम वर्ब्स लाइक सिट, स्टैंड एंड वॉक। ये वाले जिहड़े कि वर्ब सी, बाकी सी जिहड़े ये वाले वर्ब ने तो वो वाले वर्ड सी। तो फस्ट वर्ड वो सीखे से डॉल। तो जो उन्होंने एन सुलिवान मिले तो उन्होंने एज कितनी सी 7 ईयर्स। नैक्सट क्वेश्चन है वट मेड द ड्राइवर्स एंड द मैकेनिक चूज देयर रोल्स। आंसर आऊगा दे चूज देयर रोल्स बिकॉज द मैकेनिक वॉज टोटली ब्लाइंड, क्योंकि मैकेनिकल टोटली जी कि ब्लाइंड सी, एंड द ड्राइवर हैड ओनली 1 आर्म, तो जोड़ा ड्राइवर से उसकी सिर्फ 1 बांह सी। हाँ जी, हुण ये सी तो ये भी स्टूडेंट्स ये शॉर्ट च तां ने क्योंकि इन्हों का इन्ना कि ही क्वेश्चन पूछा होया। तो एग्जाम के विच जिवें तुसीं फस्ट जिहड़ा कि PSC वेबसाइट के सैंपल पेपर जो वीडियो अपलोड की तुसीं जरूर देखनी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ कि 2 क्वेश्चनस ਨੂੰ ਐਡ करके ही 1 क्वेश्चन बनाया गया। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ 2 क्वेश्चनस ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਆਊਗਾ। हाँ जी, नैक्सट अगे हैगे ने फस्ट दा B पार्ट, इस दे विच C पार्ट दे विचों ने क्वेश्चनस एक्सटेंसिव स्टडी दे विचों, इन्हां दे विचों भी तुसीं 2 करने ने। हू वर मान सिंह एंड कर्म सिंह, वट वॉज द कस्टमर्स कंप्लेंट रिगार्डिंग द फ्रेम, what did the consumers want, why did the narrator's mother constantly dissuade him to play with Chandu। तो इन्हां दे आंसर्स करते हैं। हाँ जी, आंसर आ दे वर सोल्जर पोस्टिंग टुगैदर ऑन द वर्मा फ्रंट। उन्होंने जिहड़े कि इकट्ठियां दी पोस्टिंग सी, दोनों ही सोल्जर सी।
ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਅ ਨਾਇਕ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਸੀ। ਐਂਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਵਲਦਾਰ ਇਨ ਦਾ ਆਰਮੀ, ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਵਲਦਾਰ ਸੀ। ਬੋਥ ਦੇ ਵਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਫਰੇਮ, ਕਸਟਮਰਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਓਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ, ਹੀ ਕੰਪਲੇਨਡ ਡੈਟ ਦਾ ਫਰੇਮ ਮੇਕਰ had given him a secure frame instead of the old shape ordered by him। ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਗਾਕਾਰ, ਸਕੇਅਰ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਫਰੇਮ, ਜਦ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਲ ਸ਼ੇਪ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਤਾ, ਸਕੁਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਲ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਡਾਕਾਰ ਬਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵਟ ਡਿਡ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਾਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਵਾਂਟਡ ਅ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਕਸਟਮਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਟੂ ਬੀ ਫਰੇਮਡ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਡਿਡ ਦਾ ਨਰੇਟਰਸ ਮਦਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਡਿਸਯੂਡ ਹਿਮ ਟੂ ਪਲੇ ਵਿਦ ਚੰਦੂ, ਨਰੇਟਰ ਦੀ ਮਦਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਡਿਸਯੂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਡਿਸਯੂਡਡ ਹਿਮ ਬਾਈ ਸੇਇੰਗ ਡੈਟ ਚੰਦੂ ਵਾਜ਼ ਏ ਲੋ ਕਾਸਟ ਵਾਰਵਰ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋ ਕਾਸਟ ਵਾਰਵਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਕੀਪ ਅਪ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾਸ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੁਤਬਾ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟ 1 ਪਾਰਟ 2 ਕਰਕੇ, ਪਾਰਟ A ਪਾਰਟ C ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਨੇ 2 ਨੇ, 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਹ, ਟੋਟਲ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਕਰਨਾ, 2 ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਦਾ ਰੋਡ ਨਾਟ ਟੇਕਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੈ, ਦਿਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੋਇਮ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੋਇਮ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੋਇਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੋਇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ, ਔਨ ਹਿਜ਼ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਕੰਪੋਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਅੱਗੇ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ। ਇਟ ਗਿਵ ਅਸ ਏ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਗੋਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਗੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਦਾ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਗੋਡ ਫੋਰ ਵਟ ਵੀ ਹੈਵ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੈਵਰ ਕੰਪਲੇਨ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਮਸਟ ਬੀ ਚੇਅਰਫੁਲ ਇਨ ਆਲ ਟਾਈਮ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫੇਥ ਇਨ ਗੋਡ, ਅਤੇ ਮੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੁੱਲ। ਗੋਡ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ, ਗੋਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ ਨੇ। ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਨੀਡ ਅਵਰ ਸਰਵਾਈਵਸ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਹਿਊਮਨ ਹੂ ਆਰ ਹੰਬਲਸ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰਵ ਗੋਡ ਬੈਸਟ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਵ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਦਾ ਰੋਡ ਨਾਟ ਟੇਕਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਕੰਪੋਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਟਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ। ਦਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੋਇਮ ਦਾ ਰੋਡ ਨਾਟ ਟੇਕਨ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਰੋਬਰਟ ਫੋਰੈਸਟ, ਇਟ ਗਿਵ ਅਸ ਏ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਇਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਸਦਾ ਪੋਇਮ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ। ਚੋਇਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੋਇਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਅਹਿਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਓਵਰ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸ ਇਨ ਲਾਈਫ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅਵਰ ਲਾਈਫ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲੱਗ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਚੋਇਸ। ਐਵਰੀ ਵਨ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦ ਬਿਟਨ ਪਾਥ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਟਨ ਪਾਥ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਓਨਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਚੂਜ਼ ਨਿਊ ਪਾਥ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਅਲੱਗ ਪਾਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਈ ਅਵਰ ਚੋਇਸ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਲੈਸਨ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡਸ ਲਰਨਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟੂ ਯੰਗਰ ਸਟਾਰਸ। ਟੂ ਯੰਗਰ ਸਟਾਰਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੀਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੈਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਥੀਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅਲਾਈਵ, ਉਸਦੇ ਲਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੀਮ ਆਫ ਦਾ ਲੈਸਨ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਚੰਦੂ, ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਥੀਮ ਆ। ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਏ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਲੌਂਗ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਜਾਂ ਟਾਈਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਡੈਟ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਥੀਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈਲੰਜ ਕੈਨ ਨਾਟ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੈਰੀਅਰਸ ਇਨ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਪਰਸਨ। ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਯੂਅਰ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਡਲੈਸ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਡੈਟ ਮੇਕ ਯੂ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਵਿਨਿੰਗ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਛ ਡਿਵੋਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੈਲਨ ਕੈਲਰਸ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਇਜ਼ ਸ਼ੋ ਇਟ, ਅਤੇ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਬਿਕਮ ਬਲਾਈਂਡ, ਡੀਫ ਐਂਡ ਡਮ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੀਮ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਜੋ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਥੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ। ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਡੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਦ ਦ ਥੀਮ ਆਫ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਡੈਟ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਰਨ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਮ ਲਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੋ ਐਟ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਬਿਕਮ ਬਲਾਈਂਡ ਡੀਫ ਡਮ ਐਟ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਦਾ 19th ਮੰਥ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਡਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਡੀਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਗਈ। 19 ਮੰਥ, not a 9, 19 ਹੈ। ਓਕੇ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਿਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈਲੰਜ ਸ਼ੀ ਲਰਨਡ ਦਾ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ। ਇੰਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਨਡਾਊਟਲੀ
she was able to do this the best possible efforts of her teacher। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਸੀ ਮਿਸ ਐਨਨ ਸੁਲੇਵਾਨ। ਸ਼ੀ ਟਾਟ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਬਾਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਰਡਸ ਇਨਟੂ ਹਰ ਹੈਂਡਸ ਵਿਦ ਹਰ ਫਿੰਗਰਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਂਡਸ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਂਡ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਸਿੱਖੇ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਡਲ ਐਂਡ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਲਾਈਫ ਬਾਉਂਡ ਅ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ ਐਂਡ ਲੌਂਗਡ ਫੋਰ ਏ ਨਿਊ ਡੇ ਟੂ ਕਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਸੀ, ਸੋ ਡਲ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਤੇ ਨਿਊ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਬਟ ਆਲਸੋ ਅਨਟੇਨ ਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਸ ਡਿਗਰੀ ਫਰੋਮ ਕਾਲਜ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਾਈ ਸ਼ੀਰ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸ਼ੀ ਟਰਨਡ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਨਟੂ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਦ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ। ਦ ਬੁੱਲ ਬੈਂਥ ਦ ਅਰਥ ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਦੈਨ ਦ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ all the incident revolve around him। ਸਾਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਦਿਲਚਸਪ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਹਵਲਦਾਰ ਇਨ ਦਾ ਆਰਮੀ। ਉਹ ਹਵਲਦਾਰ ਸੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਨੇਮ ਠਾਠੀ ਖਾਰਾ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਠਾਠੀ ਖਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਹਨ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਏ ਸੋਫਟ ਸਪੋਕਨ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਸੋਫਟ ਸਪੋਕਨ ਸਨ ਤੇ ਗੁੱਡ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ ਸਨ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪਪੂਲਰ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਵਿਲੇਜ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਏ ਫੇਮਸ ਐਜ਼ ਏ ਕ੍ਰੈਕ ਸ਼ੂਟ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹਨ। ਹੀ ਹੈਡ ਕਿਲਡ ਮੈਨੀ ਜਪਾਨੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵॉर। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵॉर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਲ ਸ਼ੈਡ ਟੀਅਰਸ ਓਵਰ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਡੈਥ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹਿੰਜੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ। ਚੰਦੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ। ਵਾਰਵਰਡ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ। all the incident of the story revolves around him। ਸਾਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ। ਚੰਦੂ ਵਾਜ਼ ਅ ਵਾਰਬਰ ਬॉय। ਚੰਦੂ ਵਾਰਬਰ ਬॉय ਹੈ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਰਾਈਟਰ। ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਐਟ ਡੂਇੰਗ ਸਮਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਟੀਚਰ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। he went to learn the work of barbers after school। ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਕਾਈਟਸ। ਉਹ ਕਾਈਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ। ਹੀ ਹੈਡ ਏ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ। ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ਾਰਪ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੋ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਪਰ ਕਲਾਸਟ ਪੀਪਲ ਆਫਟਨ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਹਿਮ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਚ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੀ ਮੇਡ ਏ ਵਾਰਵਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਸ। ਉਹਨੇ ਵਾਰਵਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਚੰਦ ਵਾਲਾ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਰੈਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ। ਦੈਨ ਚੰਦੂ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ। ਚੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਬਰੇਵ ਮੈਨ ਸੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਹੀ ਅਬਾਊਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਬਾਊਟ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਡ ਸੇਵਿੰਗ ਪੀਪਲਸ ਇਨ ਦਾ ਟਾਊਨ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਹੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਟ। ਉਹ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਵੇ ਹੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੀਚ ਦਾ ਲੈਸਨ ਆਫ ਦਾ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਪੀਪਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਪੀਪਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦੀ
ਹੀ ਵਾਊਟ ਅ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਡ ਸੇਵਿੰਗ ਪੀਪਲਸ ਇਨ ਦਾ ਟਾਊਨ, ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਹੀ ਸੈਟ ਅਪ ਅ ਬਾਰਬਰਸ ਸ਼ਾਪ, ਉਹਨੇ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ ਬਣਾਈ। ਐਂਡ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੀ ਮੇਡ ਅ ਬਾਰਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਹੀ ਲੀਵਸ ਅ ਡੀਪ ਇੰਪੈਕਟ ਅਪਨ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਡੀਪ। ਦਿਸ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਕਲਰਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੀ ਕਲਰਸ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡਜ਼ ਹੀ ਨੋ ਯੂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵੋਇਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੋਇਸ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਾਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਵਾਲਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜੂਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਾਂਜੀ ਆਨਸਰ ਡਜ਼। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਟੈਂਸ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਲੈ ਲਿਆ ਯੂ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਬ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਨੌਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਟੂ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰ ਯੂ ਨੋਨ ਟੂ ਹਿਮ, ਆਰ ਯੂ ਨੋਨ ਟੂ ਹਿਮ। ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੋਇਸ, ਹਾਂਜੀ ਵੋਇਸ ਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਜਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਗਾ ਲਈ ਵਾਜ਼, ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥਰਡ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਬਾਏ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। The news was published by the paper. The news was published by the paper. Next है infinitive. Infinitive fill करना, children love to, इत्थे आ जाऊगा to make. Infinitive ते ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾइंड्स ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੈਰੈਂਡ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਬੁੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ING ਲੱਗਣਾ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੈਰੈਂਡ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਐਮ ਅਫਰੇਡ ਆਫ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਸਵੀਵਿੰਗ। ਮੋਸਟਲੀ ਜੈਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ING ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟੈਂਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ED ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਟ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਨ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਸਵੀਵਿੰਗ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਹੀ ਮਾਈਟ ਕਮ ਟੂਡੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਟ 1 ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 76 to 257 ਪਲੱਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਸਮਥਿੰਗ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੀ ਮਾਈਟ ਕਮ ਟੂਡੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਯੂ ਹੈਵ ਸਪੋਕਨ ਦਾ ਟਰੁੱਥ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਇਹ, ਉਹ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਗਿਆ ਯੂ ਹੈਵ ਸਪੋਕਨ ਦਾ ਟਰੁੱਥ, ਯੂ ਹੈਵ ਸਪੋਕਨ ਦਾ ਟਰੁੱਥ। ਫਿਊਚਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੌਰੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੇਕ ਅ ਪ੍ਰੈਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਵਰਡਸ ਗਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ, 3 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਆਵੇ ਉਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਰੈਕਟ ਵੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ 1 2 3 4 5 6 7 6 ਐਂਡ ਹਾਫ ਨੇ, 6 ਐਂਡ ਹਾਫ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ 2 ਐਂਡ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਐਂਡ ਹਾਫ ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨਸ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਅਗਰ ਲੌਂਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਾਫੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 to 5 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ 1 ਮਾਰਕਸ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਆ, ਮੈਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਔਨ ਫੇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ 2 ਲਾਈਨਸ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਨੋ। ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ, ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚੋਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਐਂਡ 'ਚੋਂ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਖਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਓਕੇ। 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ। ਦੈਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਬੈਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੱਸਸ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਏ ਲੈਟਰ ਟੂ SHO ਔਨ ਯੂਅਰ ਟਾਊਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਲੋਸ ਆਫ ਯੂਅਰ ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਟਰ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਆ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਓਕੇ। ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ। ਅਗਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਯੂ ਆਰ ਲੀਵ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਮੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ, ਐਡੀਟਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਬੈਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੱਸਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੈਂਕਿੰਗ ਯੂ ਆਰ ਫੇਥਫੁਲੀ, ਇਹ ਲਿਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆ ਉਹ SHO ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਾ। ਫਿਰ SHO ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਆ। SHO ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਫਿਸਰ, ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਫਿਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਫਿਰ ਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਾ ਕਾਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਹੀਕਲਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਸਰ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਸਿਮਰਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਸਿਮਰਨ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਸ ਆਫ ਬਾਈਸਾਈਕਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਪਲੇਸਡ ਮਾਈ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਐਟ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਵੇਅਰ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਸਾਈਕਲ ਹੈਡ ਬੀਨ ਕੈਪਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਆਈ ਲੌਕਡ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਵਟ ਆਫਟਰ ਐਨ ਆਰ ਐਟ ਅਬਾਊਟ 8 PM, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 8 ਵਜੇ 8 PM, ਮਾਈ ਸਾਈਕਲ ਵਾਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ। ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਾਈ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਕਲਰ ਬਲੈਕ, ਮਾਈ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਆ। ਮੇਕ A1 ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਆਈ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਇਟ ਓਨਲੀ ਏ ਮੰਥ ਹੈਗੋ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਾਈਂਡ ਲੁੱਕ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਮੈਟਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੈਟਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਡੂ ਦਾ ਨੀਡਫੁਲ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਆਪਦਾ ਵਰਕ ਨੀਡ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਿੰਗ ਯੂ ਆਰ ਫੇਥਫੁਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਯੂ ਆਰ ਫੇਥਫੁਲੀ। ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਅੱਗੇ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਲਿਖਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣ ਦਾ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ 3 ਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ 15 to 20 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਲਸ ਆਫ ਵੇਸਟ ਪੋਸਟ ਦੀਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੇਸਟ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਐਨ ਈਮੇਲ ਟੂ ਦ ਬੌਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸੇਲਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੇਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਈਮੇਲ ਆ
ਰਾਈਟ ਐਨ ਈਮੇਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਫਰੋਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰੋਮ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਟੂ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਫਿਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਡੇਟ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਵਰਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਫਰੈਂਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲੋ ਲਿਖੋਗੇ, ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣੇ? ਬੌਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਬੌਸ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਸਟਰ ਸਤੀਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। @gmail.com, ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ gmail.com। ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ? ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸੇਲਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੈਨ ਡੇਟ ਫਿਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਆਵਰ ਸੇਲਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਓਵਰ ਸੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੁੱਡ ਜਾਂ ਹਾਈ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੋਰ ਲਾਸਟ 1 ਵੀਕ, ਪਿਛਲੇ 1 ਮੰਥ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਵੀਕ ਤੋਂ। ਕਸਟਮਰਸ ਆਰ ਨੋਟ ਮਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਅਬਾਊਟ ਅਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕਸਟਮਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਅਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਥੈਂਕਿੰਗ ਯੂ ਫੋਰ ਯੂਅਰ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਗੇ ਵਿਦ ਰਿਕਾਰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੇਮ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਈਮੇਲ ਉਸਦਾ ਨੇਮ ਆਊ।